गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी पंजाबी ग्रैमर की क्लास है। अपना जो पंजाब जीके का सिलेबस है वो टोटली कवर हो चुका है, जिस दे विच आपां पंजाब की सारी हिस्टरी, जोग्राफी, पॉलिटी का बेसिकली कुछ होंदा नहीं है पंजाब दे विच। इकोनॉमी जो भी एनर्जी सैक्टर वगैरह, मतलब कि आपां थर्मल प्लांट्स वगैरह जो भी ने वो पढ़ ले ने। दैन उस बाद आपां लिटरेचर, ऑर्नामेंट्स, फोक डांसिस वगैरह ये सब कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ पंजाब आपां कवर कर चुके हैं, जो भी अपना पंजाब दे विच सिलेबस बनता सी पंजाब जीके का। सो अज तो आपां स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पंजाबी ग्रैमर। देखो अपने को पंजाबी ग्रैमर जे इत्थे आपां पंजाबी ग्रैमर की गल करिए तो जदों भी तुसीं कोई पंजाब का एग्जाम फिल करते हो ना, तो तुहानूं उत्थे पुछया जाता है कि तुसीं 10th क्लास तक पंजाबी पढ़ी हुई है। तो उत्थे बेसिकली वो पूछण का मतलब यही हुंदा है कि तुहानूं पंजाबी लैंगुएज का नॉलेज है या फिर तुहानूं पंजाबी ग्रैमर की नॉलेज है। अपने कोले जो पंजाबी ग्रैमर का सिलेबस जो आपां कहिए कि मार्क्स किन्ने मार्क्स की रहिंदी है, या तो पंजाबी ग्रैमर तुहानूं 5 मार्क्स की आएगी, कई एग्जाम्स दे विच 12 to 13 मार्क्स की रहिंदी है, या फिर कई एग्जाम्स दे विच 25 मार्क्स की पूछी जाती है। किहड़े एग्जाम दे विच 25 मार्क की पूछी जाती है? जिवें कि मैं तुहानूं एग्जाम्पल दवां, अपने कोले मार्कफेड, जो मार्कफेड का एग्जाम हुंदा है उस दे विच पंजाबी जो ग्रैमर हुंदी है वो 25 मार्क्स की पूछी जाती है। तो अदरवाइज जे आपां कोई यह जिहा एग्जाम करिए जिहदी गल करिए जिहदे विच बहुत सारे सबजैक्ट्स रहिंदे ने, जिवें कि आपां गल करिए पटवारी दी या फिर फूड इंस्पैक्टर दी, तो जिहड़े ये वाले एग्जाम हुंदे ने ना, इन्हां दे विच अपने कोले काफ़ी सारे जो ने सबजैक्ट्स रहिंदे ने, तो उत्थे पंजाबी ग्रैमर है जो 5 मार्क्स की पूछी जाती है। जिथे अपने कोले जनरली नॉर्मल जे सबजैक्ट रहिंदे ने 4 to 5, उत्थे अपने कोले जिहड़ी पंजाबी ग्रैमर है वो 12 to 13 मार्क्स की पूछी जाती है। ओके, तो इत्थे जो अपना ये कोर्स है ये विच आपां चाहे तुहानूं 5 मार्क्स की पूछी जाए, चाहे तुहानूं 25 मार्क्स की पूछी जाए, तुहानूं इस तो बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इत्थे आपां सारी दी सारी पंजाबी ग्रैमर है जो वो कवर करांगे। जे आपां गल करिए अपने पंजाबी ग्रैमर के सब तो पहले टॉपिक की, तो अपना जो सब तो पहला टॉपिक है वो है बोली। देखो बोली मीनस लैंगुएज। तो हुण आपां बोली की गल करिए तो बेसिकली बोली की हुंदी है, यह एक साधन हुंदा है, एक मीडियम हुंदा है जिस दे थ्रू एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन तक अपनी जो फीलिंग्स ने या अपने जो व्यूज़ ने उन्होंने एक्सप्रैस कर पाता है। जे आपां पंजाबी दे विच गल करिए तो बोली ओह साधन हुंदा है जिस द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने मन के भाव प्रगट करता है, सिर्फ बोल के प्रगट करता है। बोली दे कोई नियम नहीं हुंदे, ठीक है, बोली दे कोई नियम नहीं हुंदे। एक हुंदी है भाषा हुंदी है कि ओह साधन जिस द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव किसी दूसरे व्यक्ति नूं लिख के या बोल के प्रगट करता है। हुण देखो जे आपां लिखना है तो उहदे कुछ नियम होणगे, कुछ रूल्स एंड रेगूलेशंस होणगे, कोई ग्रैमर होगी तो आपां नूं फॉलो करनी पऊगी। हुण देखो लेट सपोज कि आपां घर च, ठीक है, तुसीं अपने लेट मदर नूं कहना कि मैनूं पानी चाहिए, तुसीं कहोगे पानी, ठीक है, तो उन्होंने समझ आ जाऊगा कि तुहानूं पानी चाहिए, तो एक बोली है, उसका कोई नियम नहीं है। बट भाषा की कहती है कि तुसीं की कहो, माँ मैनूं पानी दे दो, ओके, तो मतलब ताकि उन्होंने पूरी गल वो समझ आवे। तो इत्थे आपां गल करदे हां सब तो पहला बोली दी। ओह साधन जिस द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव किसी दूसरे अगे लिख के या बोल के, सॉरी, किसी दूसरे दे अगे सिर्फ बोल के प्रगट करता है। यह सिर्फ मौखिक होंदी है, मीनस यह सिर्फ मुख द्वारा बोली जाती है, यह लिखती नहीं होंदी।
ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਖਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਿਤ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਿਤ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਵਰ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਨੇ, ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲਗਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਿਕ ਇਕਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆ, ਈ, ਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਏ, ਜਾਂ ਓ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਪ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਰੂਪ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਰੂਪਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕਾਈ ਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਸਾਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਵਾਕ। ਇਕਾਈ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਜੀਕੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮਲਵਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਦੁਆਬੀ, ਪੁਆਧਾ 'ਚ ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਝੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਹ, ਡਿਆਂ ਜਾਂ ਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਝੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਬਾਊਟ ਦ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगला जो टॉपिक है वो है उपभाषा। उपभाषा देखो, एक पर्टिकुलर स्टेट दे विच जिहड़ी एक पर्टिकुलर लैंगुएज हुंदी है, ओहदे ही कुछ होर रूप बन जाते हैं, उन्हां नूं उपभाषा कहंदे ने। ये किवें बनदी है? एक पर्टिकुलर एरिया, जिवें कि एक अपना राज है जिन्हों कि सूबा कहंदे ने, जिवें कि पंजाब सूबा, ठीक है, पंजाबी दे विच स्टेट नूं सूबा कहा जाता है। एक पर्टिकुलर राज दे विच या खेतर दे विच जदों होर एरिया का फर्क आंदा है तां भाषा दे विच अंतर आ जांदा है, ते उस अंतर तो जिहड़ी नवीं भाषा बनदी है उहनूं उपभाषा कहंदे ने। तां सब तो पहले इत्थे आपां डेफिनेशन लिखांगे, भूगोलिक खेतर विच, भूगोलिक मतलब जियोग्राफिकल एरिया, खेतर विच आए फर्क नाल जो भाषा दा नवां रूप बनता है उसनूं उपभाषा, कहा जाता है। उसनूं की कहा जाता है?
ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਜੋਕੇ, ਅਜੋਕਾ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 4 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਝੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਝਾ ਵੀ ਕਿਸੇ 2 ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਵੀ, ਦੁਆਬਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਜੋ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਾਝੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਝੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਆਬੀ। ਦੁਆਬੀ ਜੋ ਦੁਆਬੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ? ਉਹ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਲਵਈ। ਮਲਵਈ
जो मालवा एरिया है यह सतलुज ते एक पंजाब दी सीजनल रिवर आपां ने पढ़ी सी रिवर्स दे विच घग्गर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो सब तो पहला आप लिखांगे यह उपभाषा सतलुज अते घग्गर विचकार पैंदे इलाके विच बोली जाती है। ਹੁਣ देखो सब तो पहला तो तुसी इत्थे एक चीज़ नोट करो, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि अपने पंजाब दे विच टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स ने। ठीक है, तो यह 22 डिस्ट्रिक्ट्स दे विचों 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ बोली जाती है माझी, 4 दे विच बोली जाती है दुआबी, पिछे बचे 14 डिस्ट्रिक्ट्स। यह 14 दे विचों 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ने कंप्लीट, 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ने कंप्लीट जिन्हां दे विच बोली जाती है मलवई, ਤੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਫ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾਉਂਗੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਾਫ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, 4 ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, 4 ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, फाजिलका, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, बरनाला, बठिंडा, मानसा, मोगा, मोहाली, मुक्तसर, रोपड़, लुधियाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਤੇ ਜੋ 2 ਹਾਫ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਐਂਡ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਐਂਡ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਫ ਹਾਫ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰੋ। उस तो बाद अगली जो बोली है वो है उपभाषा, जो है वो है पुआधी। यह पुआधी जो है ये जेड़ा घग्गर तो पिछे एरिया रह जाता है पंजाब का। ठीक है, उत्थे बोली जाती है जिस दे विच अद्धा संगरूर ते अद्धा पटियाला आंदा है। यह उपभाषा घग्गर तो पार पैंदे इलाके विच बोली जाती है। इस विच अद्धा संगरूर एंड हाफ पटियाला, ठीक है, आंदा है।
ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੀ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਜੋ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਕਮਲਪੁਰ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ, ਇਹ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ, ਬਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡੋਗਰੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡੋਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੋ ਡੋਗਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ 8th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕॉन्स्टिट्यूशन, ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਦਾ 8th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 8th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਹੁਣ 22 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
जो अपना अगला टॉपिक है पंजाबी ग्रामर दे विच वो है व्याकरण। देखो आपने बचपन दे विच बहुत पढ़िया है पंजाबी व्याकरण, हिंदी व्याकरण या ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, है ना। व्याकरण मीनस ग्रामर। की हुंदा है ग्रामर वाला पार्ट या व्याकरण वाला पार्ट। जो व्याकरण हुंदी है या ग्रामर हुंदी है यह आपां नूं रूल्स एंड रेगुलेशंस दसदी है कि आपां ने किसी भी लैंग्वेज नूं किवें यूज करना है। ओके, तो इत्थे आपां लिखांगे ओह शास्त्र जो किसी भी भाषा दे वर्तारे संबंधी नियमां दी जानकारी दिंदा है। व्याकरण एक ओह पार्ट हुंदा है, ग्रामर हुंदी है जो आपां नूं किसी भी लैंग्वेज नूं किवें यूज करना है उस चीज़ बारे दसदा है। जो अपने को पंजाबी ग्रामर है या व्याकरण है इसके 4 पार्ट ने। पंजाबी व्याकरण नूं 4 भागां विच वंडिया गया है। सब तो पहला धुनी बोध, शब्द बोध, अर्थ बोध, वाक बोध। देखो बोध शब्द है, जो बोध शब्द है ਇਹਦਾ मतलब है नॉलेज, ਇਹਦਾ मतलब है नॉलेज। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਠ ਜੋ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਜੋ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਅਰਥ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ शब्द है, चू एक निरार्थिक शब्द है। नाउ सार्थिक मीन्स जिहदा कोई अर्थ है बट एदा कोई अर्थ नहीं है। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਬੋਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵਾਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧੁਨੀ, ਸਵਰ, व्यंजन, लगा, लगाखर, वर्णमाला, दुत अखर आदि का ज्ञान दिंदा है। सब तो पहला तो आप डेफिनेशन लिखांगे, ओह भाग जिस विच सानू धुनी, लगा,
ਲਗਾਖਰ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਵਰਨਮਾਲਾ, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन आदि दा ज्ञान मिलता है, आदि दा ज्ञान मिलता है। हुण इत्थे आपां जिन्ने भी ये वर्ड लिखे ने धुनी, लगा, लगाकर, दुत्त अखर, वर्णमाला, स्वर व्यंजन वगैरह, हुण आपां इन्हां नूं सारिआं नूं एक्सप्लेन करांगे। सब तो पहला आपां लिखांगे धुनी। धुनी देखो की हुंदे बेसिकली अपने फेफड़ियां दे विचों एक हवा दा दबाव बनता है जो कि अपने गले दे विच वोकल कॉर्ड्स हुंदे ने जिन्हां नूं पंजाबी च कहंदे ने उच्चारण अंग। उच्चारण अंग जदों तुसीं बोलदे हो तो इत्थे गले दे उपर इत्थे हत्थ लगा के देखियो, तुहानूं कुछ वाइब्रेट हुंदा पता चलूगा, तो वो की ने उच्चारण अंग। फेफड़ियां विचों हवा हुंदी हुई उच्चारण अंगां विचों हो के जीव टंग दी मदद दे नाल मूँह चों बाहर आउंदी है, उहनूं की कहंदे ने धुनी कहंदे ने। तां पंजाबी च धुनी दी डेफिनेशन फेफड़ियां विचों आउंदी हुई हवा उच्चारण अंगां विचों हुंदी हुई जीव दी मदद नाल जदों मूँह विचों बाहर आउंदी है तां ओह धुनी अखवाउंदी है। तां ओह धुनी अखवाउंदी है। तां हुण जिहड़ी इह धुनी हुंदी है, सब तो पहलां दीयां 3 अवस्थावां हुंदियां ने, यानी कि स्टेजिस हुंदियां ने। धुनी दियां 3 अवस्थावां हुंदियां हन। किहड़ियां किहड़ियां ने 3 अवस्थावां? धुनी उच्चारण, धुनी संचार, धुनी ग्रहण। हुण इन्हां दा की मतलब है? मैं कुछ बोलिया, मतलब कि मैंने कुछ बोलिया, उच्चारिया, तां ओह की होया? धुनी उच्चारण। आपां ने साइंस च पढ़िया होया है कि जो साउंड हुंदी है उहनूं ट्रैवल करन दे लई एक मीडियम की जरूरत हुंदी है, यानी कि एयर की जरूरत हुंदी है। जे इत्थे वैक्यूम होगा मीनस एयर नहीं होगी तो धुनी या फिर साउंड ट्रैवल नहीं कर पाऊगी। उहनूं कहंदे ने संचार, ट्रैवल करना। ग्रहण, ट्रैवल करके किसी दूसरी बॉडी तक पहुंचूगी, उस बॉडी ने सुन लिया या साउंड नूं ऑब्जर्व कर लिया, वो की हुंदा है? धुनी ग्रहण हुंदा है। धुनी ग्रहण हुंदा है। हुण उस तो बाद जो धुनी है वो 2 प्रकार की हुंदी है। उस तो बाद जो धुनी है 2 प्रकार की हुंदी है। फर्स्ट वन इज खंडी, दूसरी हुंदी है अखंडी। दूसरी हुंदी है अखंडी। पहला इत्थे आपां एक्सप्लेन करांगे खंडी धुनी। आपां इत्थे एक्सप्लेन करांगे पहला खंडी धुनी। तो फस्ट आपां लिखांगे खंडी धुनी। खंडी धुनी ओह धुनी हुंदी है जो बिना किसी दी हैल्प तो एग्जिस्ट कर सकती है। खंडी धुनी ओह धुनी हुंदी है जो सुतंत्र रूप विच विचरण की समर्था रखती है। खंडी धुनी ओह धुनी जो सुतंत्र रूप विच
ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਵਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੰਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੁਨੀ ਜੋ ਖੰਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ? ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ, ਬਲ, ਦਬਾਅ, ਤਾਨ। ਬਲ, ਦਬਾਅ ਤੇ ਤਾਨ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨੀ, ਲਗਾ, ਲਗਾਕਰ, ਦੁੱਥਕਰ, ਵਰਣਮਾਲਾ, ਸਵਰ, ਵਿਅੰਜਨ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੁਨੀ। ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੀਭ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁਨੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੁਨੀ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਧੁਨੀ ਸੰਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਧੁਨੀ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਧੁਨੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੁਨੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ। ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਧੁਨੀ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੰਡੀ। ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ। ਉਹ ਧੁਨੀ ਜੋ ਖੰਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੰਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ, ਬਲ, ਦਬਾਅ ਤੇ ਤਾਨ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਅਰਥ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੋ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਵਰ, ਸਵਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰ। ਸਵਰ ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰ ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਰ
ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਵਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰ ਅੱਖਰ। ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 10। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ 10 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ 10 ਲਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਲਾਵਾਂ, ਦੋਲਾਵਾਂ, ਔਂਕੜ, ਦੋਲੈਂਕੜ, ਹੋੜਾ, ਘਨੌੜਾ, ਕੰਨਾ ਤੇ ਮੁਕਤਾ। ਮੁਕਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਲਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੁਕਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਮੁਕਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆੜੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹੀ 10 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਗਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਊੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ 343। ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਦੋਲੈਂਕੜ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆੜਾ ਖਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕਤਾ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਦੋਲਾਵਾਂ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਘਨੌੜਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਵ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਊ, ਓ, ਆ, ਐ, ਓ, ਈ, ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ 10। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਸ਼ਵ, ਹਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹੀ ਲਘੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਸ਼ਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਘੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਹ ਵਾਲੇ 3, ਇਹ ਵਾਲੇ 3 ਨੇ, ਇਹ ਹਸ਼ਵ ਨੇ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੀਰਘ। ਧੀਰਘ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਹਸ਼ਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਧੀਰਘ ਨੇ, ਇਹ ਧੀਰਘ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਰ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹੈ।
ये अपना सारा का सारा स्वर वाला पार्ट है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ। उस तो बाद जो दूसरा पार्ट है खंडी धुनी का, वो ने व्यंजन। व्यंजन व्यंजन ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਧੁਨੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ रुकावट नाल मूँह विचों बाहर आउंदी है, या फिर और की कह सकते हैं ओह धुनी जदों हवा उचारण अंगां विच रगड़ पैदा करदी हुई मूँह विचों बाहर आउंदी है, मूँह विचों बाहर आउंदी है। नैक्सट उस तो बाद जो व्यंजन ने इन्हां नूं तीन तरह के आधार पर वंडिया जाता है। व्यंजन नूं तीन तरह के आधार उत्ते वंडिया जाता है। तीन तरह के आधार पर वंडिया जाता है। फस्ट जो आप गल करिए, सब तो पहला आप लिखांगे उच्चारण स्थान दे आधार पे। जो फस्ट टाइप है वो है उच्चारण स्थान दे आधार पे। उच्चारण स्थान दे आधार पे जे आप देखिए जिहड़े व्यंजन हुंदे ने वो 5 प्रकार दे हुंदे ने। 5 प्रकार दे हुंदे हन। सब तो पहला आप लिखांगे कंठी व्यंजन। कंठी व्यंजन वो व्यंजन हुंदे ने जिन्हां नूं बोलते समय या उचारते समय जिहड़ी अपनी जीभ हुंदी है वो कंठ गले के उपर वाले हिस्से नूं टच करती है। वो किहड़े हुंदे ने? कक्का खक्खा गग्गा घग्गा। कक्का खक्खा गग्गा घग्गा। नैक्सट तालवी व्यंजन। तालवी व्यंजन वो व्यंजन हुंदे ने जिन्हां नूं उचारते समय जिहड़ी जीभ हुंदी है वो अपने तालू नूं टच करती है। तालू की हुंदा है? जिहड़ा अपने टीथ हुंदे ने उपर वाले उहदे पिछे वाली जो स्किन हुंदी है ना उहनूं तालू कहंदे ने। ठीक है, उहनूं की कहंदे ने? तालू। तो वो किहड़े हुंदे ने? चच्चा छच्छा, चच्चा छच्छा, जज्जा झज्जा। नेक्स्ट उल्टी जीवी व्यंजन। उल्टी जीवी व्यंजन वो व्यंजन हुंदे ने जिन्हां नूं बोलते समय जिहड़ी टंग है उल्टी होके पिछे गले नूं टच करती है। जिवें टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा। टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा। नैक्सट डी। उस तो बाद हुंदे ने अपने कोले दंती।
ਵਿਅੰਜਨ। ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੀਭ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਈ, ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਲਿਪਸ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੋ ਹੋਂਠੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰੋਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਰੋਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਕਵੇਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਡਕਵੇਂ। ਡਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 15, ਅਡਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 5। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੜਾੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਚਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। नेक्स्ट उस तो बाद थर्ड टाइप है व्यंजना दी वंड। व्यंजना दी वंड उच्चारण लहजे दे आधार ते। उच्चारण लहजे दे आधार ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਚਾਰਨ ਲਹਿਜਾ, ਲਹਿਜਾ ਮੀਨਸ ਸਟਾਈਲ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਸੰਗੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਚਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਘੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ, ਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ। ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ। ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
बोलन दी गति वध हुंदी है। दूसरा हुंदा है अल्प प्राण, जिन्हां नूं बोलन दी गति घट हुंदी है। जिन्हां नूं बोलन दी गति की हुंदी है, घट हुंदी है, वो हुंदे ने अल्प प्राण। इत्थे तक नोट करो। उस तो बाद हुण इत्थे आपां जो भी लिखिया है इहनूं पूरे नूं आपां लिखांगे या फिर एक्सप्लेन करांगे ऊड़े आड़े दे उपर। ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हाहा, कक्का खक्खा गग्गा घग्गा अणैया अणैया, चच्चा छच्छा चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा अणैया, टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा नाना, तत्ता थत्था दद्दा धद्दा नन्ना, पप्पा फफ्फा बब्बा भब्बा मम्मा, यैया रारा लल्ला वावा राड़ा, सस्से पैर बिंदी खखे पैर बिंदी जज्जे पैर बिंदी गग्गे पैर बिंदी फफे पैर बिंदी लल्ले पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी जज्जे पैर बिंदी। यह पूरा का पूरा ऊड़ा आड़ा है। यह पूरा का पूरा ऊड़ा आड़ा ही अपने कोले स्वर या व्यंजन ने ते आपां इन्हां नूं हुण पूरा इत्थे जो भी आपां पिछे एक्सप्लेन किया है वह लिखांगे। सब तो पहला तो आप पढ़ चुके हैं कि ऊड़ा आड़ा ईड़ी यह की ने अपने कोले स्वर ने, एक की ने स्वर ने। दैन उस तो बाद कक्का खक्खा गग्गा घग्गा, जे आप इन्हां दी गल करिए यह की ने कंठी व्यंजन, ये की ने कंठी व्यंजन। चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा यह की ने तालवी व्यंजन। टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा उल्टी जीवी व्यंजन। तत्ता थत्था दद्दा धद्दा दंती व्यंजन। यह ने दो होंठी व्यंजन। दैन उस तो बाद जिहड़ी अइयां अणइयां नाना नन्ना मम्मा वाली है इन्हां नूं कहंदे ने नासकी व्यंजन। ये अपने सिलेबस दे विच नहीं हैगा। नासकी व्यंजन इस करके कहंदे ने क्योंकि इन्हां नूं बोलदे होए नक चों आवाज़ आंदी है। की आंदी है? नक चों आवाज़ आंदी है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਕੀ ਨੇ ਸਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨੇ 5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰੋਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਰੋਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਰੋਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਫਾਬੈਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ABC ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ABCDEFGHIJKL, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ABCDEFGHIJKL, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੇਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ, ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ, ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਢੱਡਾ। मतलब कि पहले 3 ਅੱਖਰ बोल के फिर ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 1 2 3 4 5 ਇਹ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, 5 ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਕਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਕਵੇਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਡਕਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਡਕਵੇਂ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਗੋਸ਼ ਅਗੋਸ਼। ਸੰਗੋਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੋਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਸ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੂ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਸੰਗੋਸ਼, ਸੰਗੋਸ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗੋਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗੋਸ਼। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ, ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ। ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ, ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਸਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਈਆਂ ਅਣਈਆਂ ਨਾਣਾ ਨੰਨਾ ਮੰਮਾ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਈਆ ਰਾਰਾ ਲੱਲਾ ਵਾਵਾ ਡਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗੂਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾ ਰਾ ਲੱਲਾ ਵਾ ਵਾ ੜਾ ੜਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜਕਵੇਂ, ਫੜਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਤੇ ਸੇਮ ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੱਸਾ। ਜੋ ਸੱਸਾ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹ 25 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ 25 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ 12 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। इस चीज़ नूं ध्यान नाल नोट करना है। यह सी अपनी सारी दी सारी खंडी धुनी, खंडी धुनी। उस तो बाद जो अपनी दूसरी टाइप सी धुनी दी ओह सी अखंडी धुनी, अखंडी धुनी। अखंडी धुनी ओह धुनी हुंदी है जो खंडी की मदद के नाल एग्जिस्टेंस चाहती है। ओह धुनी जो खंडी की मदद नाल वरतों विच आउंदी है। ते आपां ने पढ़िया सी कि यह 4 प्रकार की हुंदी है, 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सुर यंत्री। सुर यंत्री इसदा चिन्ह, इसदा चिन्ह मतलब कि इसदा सिंबल हाहा है। हुण देखो हाहे नूं सुर यंत्री क्यों कहते हैं? जो हाहा बोलिया जाता है ना, हा हा 2 बारी एक हवा ही है जिहड़ी मूँह दे विचों बाहर आती है, इस करके उन्होंने सुर यंत्री कहा जाता है। दूसरा है बल, बल या दबा, बल या दबा। बल मीन्स प्रेशर, दबा मीन्स प्रेशर, ठीक है। तो इसदा चिन्ह, इसदा चिन्ह अद्धक है। आप अद्धक पाने ना ओहो। हुण देखो अपने को एक एग्जाम्पल है, लैट आपने एक चीज़ लिखिया, एक वर्ड लिखिया सस्सा तत्ता सत, अद्धक लगा दो सत, मतलब कि थानू प्रेशर लगा के बोलना पड़ेगा। अखर, अखर, ठीक है। तीसरा है नासिकता, इसदा चिन्ह टिप्पी है, इसदा चिन्ह टिप्पी है। टिप्पी की हुंदी है लाइक दिस, है ना। अपने कोले आपां सस्सा तत्ता सत संत, ठीक है। तो नक चो आवाज़ आती है जो आपां टिप्पी लगाने। एंड फाइनली लास्ट तान, इस विच 13 विश्राम चिन्ह आउंदे हन। अपने कोले पंजाबी च टोटल 13 विश्राम चिन्ह हुंदे ने, ठीक है। वो विश्राम चिन्ह की हुंदे ने, जिवें क्वेश्चन मार्क, डंडी, कॉमा, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। सारे की ने विश्राम चिन्ह ने। तान का मतलब की हुंदा है लहजा, कि अपने कोले जदों किसी वाक दे एंड ते जिहड़ा विश्राम चिन्ह लग्या होया है उस वाक नूं अपना पढ़न दा लहजा भी उसे तरह का ही हो जाता है। जिवें कि ओहो बीमार, ओहो बीमार, यो लिख लो, ओहो पढ़ रहा है डंडी,
ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ कॉमा ਉਹ पढ़ रहा है क्वेश्चन मार्क। सेम सेंटेंस है बट पिछे डिफरेंट विश्राम चिन्ह लग्या हुआ है। तो इत्थे अपने को डंडी का मतलब है कि ये कंप्लीट है। तो आप इनू किवें पढ़ांगे, ओह पढ़ रहा है, पिछे कॉमा लग्या हुआ है, इट मीनस कि इनकंप्लीट है, अगे भी कुछ होएगा, कहना चाहता है वो। आप इनू पढ़ांगे ओह पढ़ रहा है, बट कुछ एक्सपैक्टेड है कि कुछ कर रहे, वो पढ़ रहा है पर वह ध्यान मोबाइल विच है। ठीक है, इत्थे पिछे क्वेश्चन मार्क लग्या होया, तो आप पुछण दे लहजे च उहनूं बोलांगे ओह पढ़ रहा है कि आप किसी तो पुछ रहे हाँ। तो यह फर्क हुंदा है, विश्राम चिन्ह जो लग जाते हैं, वाक नूं पढ़न दे लहजे बदल जाते हैं, उन्होंने कहते हैं पंजाबी च तान। यह सी अपना सारा दा सारा अखंडी धुनी। अखंडी धुनी नैक्सट उस तो बाद अगला जो अपने को हुण यही आपने देखो जिहड़ा धुनी वाला पार्ट है, आप एक चार्ट बनावांगे ताकि तुहानूं ओह लर्न करन विच ईजी रहे। आपने पढ़िया धुनी दो प्रकार दी है, खंडी अखंडी। आपने पढ़ी खंडी धुनी फर्दर दो प्रकार दी है, स्वर व्यंजन। आपने पढ़े स्वर अगे दो प्रकार दे ने, हशव ते दीर्घ। आपने पढ़िया व्यंजन तीन तरह दे आधार ते वंडे गए हैं, जिहदे विचों फस्ट पढ़े आपने उच्चारण स्थान दे आधार ते। यह 5 टाइप्स दे पढ़े आपने। 5 टाइप्स केड़े केड़े, कंठी, तालवी, दो होंठी, उल्टी जीवी, दंती। नेक्स्ट दूसरा आपने पढ़िया रोक दे आधार ते। यह आपने पढ़े 2 टाइप से, डकवें अडकवें। नेक्स्ट उच्चारण लहजे दे आधार ते। यह 4 टाइप्स, संघोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। देन उस तो बाद आपने पढ़ी अखंडी धुनी, 4 टाइप दी है, केड़ी केड़ी, सूर्यंत्री, नासिकता, बल, तान। बल तान यह अपना सारा दा सारा धुनी वाला पार्ट सी। इनू चंगी तरह नोट करो। फिर उस तो बाद आप अपने धुनी बोध दे अगले पार्ट्स नू डिस्कस करांगे। धुनी बोध दे अगले पार्ट्स नू डिस्कस करांगे।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧੁਨੀ, ਸਵਰ, ਵਿਅੰਜਨ, ਲਗਾ, ਲਗਾਖਰ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਲਿਪੀ, ਵਰਣਮਾਲਾ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਗਾ। ਲਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲਗਾ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਕੱਲੀ ਮਾਤਰਾ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 10 ਲਗਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ ਘਨੌੜਾ, ਕੰਨਾ, ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਮੁਕਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾਖਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅੱਧਕ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਨੇ। ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅੱਧਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਧਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 643, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਬਿੰਦੀ ਜੋ ਹੈ 6 ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ 4 ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਧਕ 3 ਨਾਲ। ਸਿਹਾਰੀ, ਕੰਨਾ, ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ ਘਨੌੜਾ। ਬਿਹਾਰੀ, ਕੰਨਾ, ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ ਘਨੌੜਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ ਅੱਧਕ, ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਕਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਵਿਦ ਦਾ ਅੱਧਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵਰਡ ਦੇਖੇ ਪੈਨ, M, L। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਕ ਹੈ ਉਹ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਦ ਭਵ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਦ ਭਵ, ਇੱਕ ਤਦ ਸਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਦ ਭਵ ਸ਼ਬਦ। ਤਦ ਭਵ ਸ਼ਬਦ
ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਐਮ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਪੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਲਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਹੋਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਨ ML। नेक्स्ट अगला है तत्सम शब्द। ये ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚੇਅਰ, ਚੇਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਚੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੁਰਸੀ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਾਕੂ, ਜੋ ਚਾਕੂ ਹੈ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ, ਕਰਦ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
नेक्स्ट है दुत्त अखर। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾ ਹਾ ਰਾ ਰਾ ਵਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਵਾਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਹੇ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਚਿੰਨ, ਇੱਥੇ ਹਾਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਹਾ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਵੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਵਰ ਸੀ, ਸਵਰ ਜੋ ਸਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਸਵਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਵਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ, ਸਵੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਵੈ, ਸਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵਾਵਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵੈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੈ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵੈ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਸਵੈ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਦਭਵ, ਤਤਸਮ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਹੈ ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜੋ 3rd ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ, ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਦੈਨ ਵਿਆਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੁਨੀ, ਸਵਰ, ਵਿਅੰਜਨ, ਲਗਾ, ਲਗਾਖਰ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਵਰਣਮਾਲਾ, ਲਿਪੀ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਵਰ,
ਵਿਅੰਜਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾ, ਲਗਾਖਰ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਪੀ। ਲਿਪੀ ਦੇਖੋ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਊੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਪੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਬਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਿਪੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਲਿਪੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਪੀ ਬਣਾਈ। ਪੱਤੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਲਿਪੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੱਤੀ ਲਿਪੀ ਕਿਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਦਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਇਹਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦਾਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਫਰਦਰ ਕੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ?
ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਤੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਤੀ ਲਿਪੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਤੀ ਲਿਪੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 5 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਰਨਮਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਰਨਮਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ABCDEFG ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ, 26 ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਰਨਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਜਨਲੀ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊੜੇ ਤੋਂ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਵਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ 6 ਵਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 41 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਊੜਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਊੜਾ ਆੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਢੱਡਾ, ਦੈਨ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ, ਦੈਨ ਪੱਪਾ ਪੱਪੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਯਈਏ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਦੈਨ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਟੋਟਲ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਵਰਗ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉੱਤਮ ਵਰਗ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ ਵਰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚ ਵਰਗ, ਟ ਵਰਗ, ਤ ਵਰਗ,
प वर्ग, प वर्ग। ये वाली लाइन नूं कहा जाता है अंतिम वर्ग, अंतिम वर्ग। एंड इहनूं कहा जाता है नवीन, नवीन वर्ग। इत्थों आपां नूं क्वेश्चन आया होया है पेपर दे विच 2019 दे विच मार्क फैड दा एग्जाम होया सी, उहदे विच इह वाले पार्ट तो क्वेश्चन बनिया होया सी। बेसिकली थोनों उत्तम वर्ग ही पूछा जाता है कि उत्तम वर्ग किहड़ी लाइन नूं कहा जाता है, नवीन या अंतिम किहनूं कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चे कन्फ्यूज होकर अंतिम वर्ग लिखे आते हैं किहनूं, सस्से पैर बिंदी वाली लाइन नूं। उस तो बाद ये नाल अपना धुनी बोध वाला पार्ट कंप्लीट है, ये नाल अपना धुनी धुनी बोध वाला पार्ट कंप्लीट है। दैन उस तो बाद है शब्द बोध। देखो शब्द की हुंदे ने, शब्द हुंदे ने धुनियां दा समूह, धुनियां दा ग्रुप। बेसिकली जे आपां गल करिए शब्द की हुंदे ने, शब्द नूं कहा जाता है धुनियां दा समूह। जे तुहानूं याद होगा ना, आपां जदों छोटे हुंदे सी, आपां नूं नर्सरी च जिहड़ी क्लास दे विच तुसीं पंजाबी पढ़ी है, तो आपां नूं किवें पढ़ाया जांदा सी शब्दां नूं? पहलां आपां नूं पढ़ाया जांदा सी जिवें हल, किवें लिखिया हुंदा सी हा हा प्लस लल्ला, कल कक्का प्लस लल्ला। तो आपां नूं किस तरह पढ़ाया जांदा सी? हा हा लल्ला हल। तो ये हा हा की है? धुनी है, अखंडी धुनी है। लल्ला की है? धुनी है, व्यंजन है। ठीक है, सेम कल की है? धुनी है। तो बेसिकली आपां जो छोटे हुंदे उदों आपां नूं हल्के फुल्के शब्द करवाए जाते हैं, तो यह धुनियां दा ग्रुप है, वो तो की बनिया एक शब्द बनिया। आपां हुण एक वड्डा शब्द लैंदे हां, लैट तुसीं शब्द कोई धुनी वर्ड लै लो, धुनी। ठीक है, तो यह धुनी वर्ड किवें बनिया होया है? पहला धद्दा प्लस औंकड़ प्लस नन्ना प्लस बिहारी प्लस बिहारी। हुण तुहानूं याद होगा मैं तुहानूं कल स्वर धुनियां पढ़ाया सी, स्वर धुनियां। ते स्वर धुनियां च आपां ने की कहा सी कि ऊड़े पैर, जदों ऊड़े दे पैर च औंकड़ लग जांदा तो ऊ दी आवाज़ बनदी है, वो भी की है? एक धुनी है। तो आपां ने पढ़िया सी कि ईड़ी नूं बिहारी लगदी है। ठीक है, तो ई दी आवाज़ आंदी है, वो भी की है? एक स्वर धुनी है। तो धद्दा ते नन्ना ये तां की ने? व्यंजन ने। ये भी की है? व्यंजन है। औंकड़ की है? स्वर धुनी। ये की है? स्वर धुनी। तो चाहे स्वर है, चाहे स्वर धुनी है, चाहे व्यंजन है, वो की ने? सारे हैगे तो धुनी ही ने। तो अपने कोले यह वर्ड बनया, जदों तुसीं धुनी नूं बोल के देखो, त ऊ दी आवाज़ बाद आती है, न ई धुनी। ठीक है, तो ये नाल की है बेसिकली अपने कोले। तो हुण आपां शब्द की डेफिनेशन लिखांगे शब्द बोध दे विच कि ओह धुनियां ਜਿਹੜੀਆਂ मिल के कुछ सार्थक शब्द बनांदियां ने। हुण सार्थक की हुंदे ने शब्द कि जिन्हां दा कुछ मतलब होवे, जिन्हां दा कुछ मतलब होवे उन्हां नूं ही आपां पढ़ांगे शब्द बोध दे विच।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक और एग्जाम्पल दे दिंदी हाँ। लैट आप कहने ना पानी पूनी, पानी पूनी पी लिया। ਹੁਣ पानी का पता है भी पानी है, पुनी कोई शब्द नहीं हैगा, पुनी निरार्थक शब्द है। सो सार्थक शब्दां दे जो नॉलेज दिंदा है उन्होंने शब्द बोध कहते हैं। उन्होंने की कहते हैं? शब्द बोध। तो इत्थे हुण आपां सब तो पहला शब्द बोध की डेफिनेशन लिखांगे। पहला आपां लिखांगे ओह भाग जो सानू शब्दां दी जानकारी दिंदा है। धुनियां दे समूह तो मिल के शब्द बनते हैं। यह किसी भी भाषा दी छोटी तो छोटी सार्थिक इकाई हुंदे हैं। किसी भी लैंगुएज की छोटी तो छोटी सार्थक मीनिंगफुल जो इकाई यूनिट वैल्यू होंदी है उन्होंने आपां कहने आ शब्द। इन्हां नूं भावांश या रूपग्राम भी कहा जाता है। इन्हां नूं भावांश या रूपग्राम भी कहा जाता है। जो शब्द ने इन्हां नूं वंडिया गया है 4 भागां विच। बट बेसिकली इत्थे आपां कह सकते हैं कि जिहड़े शब्द ने उन्होंने 4 तरह के आधार पर वंडिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी शब्द जो ने वो 4 तरह के बेसिस से वंडे गए ने, 4 तरह के बेसिस से वंडे गए ने। तो आपां उन्हां नूं पढ़ांगे। सब तो पहले इत्थे आपां लिखांगे शब्दां नूं 4 तरह के आधार ते वंडिया गया है। ओके, तो हुण जिहड़े ये 4 तरह के आधार ने वंडिया गया है, जिहड़े इहदे विच सब तो पहला आपां लिखांगे रचना दे आधार ते। रचना के आधार पर इन्हों उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी कहा जाता है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, प्रयोग दे आधार पे, प्रयोग दे आधार पे। हुण ये 4 टाइप्स नूं आपां एक एक करके एक्सप्लेन करांगे। चारे दियां 4 टाइप्स नूं एक एक करके एक्सप्लेन करांगे। पहले इत्थे तक नोट कर लो। सब तो पहला आप गल करांगे रचना के आधार पे। फस्ट आप लिखांगे रचना दे
आधार ते और उत्पत्ति दे आधार ते, उत्पत्ति दे आधार ते, इस आधार ते रचना, देखो रचना की हुंदी है कि शब्द बनदे किवें हन, शब्द बनदे किवें हन, उस आधार ते ਇਹ ਅੱਗੇ दो भागां विच वंडिया गया है, दो भागां विच वंडिया गया है। शब्द बनते किवें ने, फरदर दो तरह के बेसिस ते ने जो ये वंडे गए ने। सब तो पहला आपां गल करांगे मूल